చెప్పండి మళ్ళీ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమన్నా వస్తున్నాయా? गवर्नमेंट पैसे तो मुझे कहाँ से देंगे? हम ना गरीब लोग हैं, कल को खाने वाले हम लोग। क्या काम करते हैं आप? मैं घर वाले नहीं है, मेरे के 4 साल बाद हो, बच्चे एक बच्ची है मेरे को। कितना तक खाना मैं भी घरों में काम करती हूँ। फिर ही देना साहब, हम लोग तो गरीब लोग हैं, कब तक किराया देंगे? 40 साल से किराया दे के बैठे ना, अब नहीं होता साहब। हम घर दो, हम रहते कहीं भी बना के तो हमारे घर कहीं भी, हम कहीं भी सी लेते। हमारे कहीं का भी सारा अम्मा नहीं है, बा नहीं है, हमारे बच्चे करना तो खाना कहीं भी सारा नहीं है। ये बच्ची है हमारी, ये बच्चे हैं मेरे। कितने 40 साल से? 40 साल 50 साल से। कौन से काम करते हैं आप? ये पत्ता पुराते ना डिविजन जाता मार्केट। कितने आते हैं इसमें कमाने के लिए? कमाते ना 400-500 कमाते हैं बस उतना ही? उतना ही हमारा। एक दिन को, एक महीने? ये 8 दिन में 4 दिन पुराते ना शादी डेली नहीं आते? फायदे में तो रोज़ का खाना पीना कैसे है? ऐसे चल जाता, मोटे चावल आते खा लेते हैं ना। जो गवर्नमेंट का पेंशन कुछ भी नहीं आ रहा? कुछ भी अप्लाई किया आप? हाँ करे ही अपने भी नहीं। तो क्या बोल रहा है वाला गवर्नमेंट वाला? 4 साल घर बना पेंशन नहीं बना, सर्टिफिकेट नहीं बना। घर भी अप्लाई नहीं किया? कराई मगर पहले आया था केसीआर का, मैं आती की मेरी फोटो देख चले गए तो केसीआर उड़ना उड़ गए। उसके बाद आया नहीं मेरे को अभी तक नहीं आया? फिर आप पीछा पूछा भी नहीं? पूछे इंदिरा मूल्य का बता, वो भी नहीं आया। ठीक है, अभी क्या बोल रहे दे रहे हैं आपका? 11 लाख 5-6 लाख दे, 6 लाख कहाँ से देंगे गरीब लोग? घर को खाने वाले हैं, 10,000 किराया निकाला, 6 लाख कहाँ से देंगे भैया बोलो? हम करना था खाना, हमारा कुछ भी सहारा नहीं है। आपका वजह से गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहते रहे आप? गवर्नमेंट फ्री देना भाई, कुछ फ्री करना हमारी, आपको भी कुछ नौकरी देना। मेरी आई है। बच्चा कौन सा था पढ़ रहे हो? ये बड़ा बच्चा है, ये मार्केट में चीज़ें बेचता। हाँ, छोटा बच्चा बच्चा कौन से पढ़ रहा? पढ़ाई कर रहे? मैंने पढ़े क्यों? दोनों बच्चे पढ़ के निकल, 5-6 पढ़ के निकल गए। ऐसा कैसा? छोटा बच्चा है ना, बड़े को पास है ना? बच्ची पढ़ती 5 क्लास में, इंग्लिश स्कूल में डाली नहीं। क्यों गवर्नमेंट स्कूल तो भी बेचना था ना? पूरे दिन पढ़, क्यों क्यों ऐसा? बच्चा को पढ़ाई देना ना माँ। पढ़ाई में ही थोड़े दिन पढ़ के निकल गया ना। तो उसको इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं भेज रहे नहीं, क्या? बच्चे पढ़ के निकल गए। आप भेजे तो भेजे थे, स्कूल पे भेजते? बच्ची पढ़ती, पढ़ाई का इंटरेस्ट है तो आप भेजते क्या स्कूल पे? हाँ नहीं पढ़ते बच्चे। ठीक है, इंदिरा का बोलते हैं। ठीक है, థ్యాంక్ యూ. మాట్లాడతారేమన్నా? థ్యాంక్ యూ. ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నారు చూడండి. ఈ స్లమ్ ఏరియాలో చిన్న చిన్న ఇండ్లు నడుమ వీళ్ళు బతుకుతుంటారు జీవితాలు. అన్న నమస్తే, మీ పేరేనా? నా పేరు రమేష్. నేను మూసా నగర్ ఉండబట్టి 60 సంవత్సరాలు, మా అమ్మ నాయన ఉండబట్టి 60 సంవత్సరాలు, నాకు 50 సంవత్సరాలు. ఇప్పటిదాకా మాకు ఇల్లు లేదు, సొంత ఇల్లు లేదు. అయినా ఈడ కొని మేము కట్టుకున్న ఇల్లే మాయి. మీరు అప్లై చేసుకోలేదా ఇల్లుకు? ఇప్పటిదాకా అప్లై చేసినా రాలేదు. ఏంటంటే మూసా నగర్ ఉన్న వాళ్ళకే ఉంటున్నాయి, ఉన్న వాళ్ళు తీసుకుపోయి అమ్ముకుంటారు, మళ్ళీ వచ్చి ఈయనే ఉంటారు. వానలు గిట్ల వచ్చినాయంటే పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది? ఈడ మూసా నగర్లో ఉన్న వాళ్ళంతా పేదవాళ్ళు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే మూసా నదిలో మాత్రం లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఏంటంటే మళ్ళా తిరిగి మళ్ళీ వస్తారు, అమ్ముకుంటారు, వస్తారు. ఇంతకుముందు సింగరెడ్డిలు ఇచ్చారు, నందనంలు ఇచ్చారు, అయినా మళ్ళీ వచ్చినే ఉన్నారు. ఎందుకుంటారు? వాళ్ళని మాత్రం ఎలాగొట్టాలి. ఈయన ఉన్న వాళ్ళు మూసా నదిలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఉండని, పర్మనెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకు మాత్రం ఇప్పటిదాకా ఇల్లు లేదు. ఇప్పటిదాకా మూసా నదిలో తీసుకున్న వాళ్ళకు మాత్రం ఇల్లు లేదు. ఎందుకు ఇవ్వలేదు? ఇప్పుడు మళ్ళీ 10,000 కట్టమంటారు గవర్నమెంట్. అవసరమా? ఎందుకు కట్టాలి అసలు? గవర్నమెంట్ 10,000 కట్టు, మళ్ళీ స్కీమ్ పెడతాం, మళ్ళీ లేవకపోతే మీ పైసలు మీకు ఇస్తాం ఇవి ఇవ్వడమా? మళ్ళీ తర్వాత కట్టేంత లేస్తే 6 లక్షల రూపాయలు కట్టాలంట. ఎందుకోసం కట్టాలి 6 లక్షలు? అసలే తిండికి గతి లేదంటే 6 లక్షలు ఎందుకు కట్టాలి? మీరు ఏం కోరుకుంటారు గవర్నమెంట్? గవర్నమెంట్ ఫ్రీలో ఇల్లు ఇస్తా అంటే ఉంటారు. ఎందుకంటే ఫ్రీలో ఇల్లు ఇవ్వడం కారణం ఏంది? మీరు పుణ్యానికి ఇస్తారా మాకు? ఇన్ని పరిపాలన ఇస్తలేరు, తింటలేరు మీరు పైసలు. చెప్పు మాకు ఇల్లు ఇక్కడనే కావాలి. మాకు మూసా నదిలో ఇల్లు ఇవ్వండి. కాకపోతే ఏంటంటే పైసలు అన్నయ్యండి, లేకపోతే ఇళ్ళన్న కట్టియండి. కానీ మేము మాత్రం 10 లక్షలు ఇవ్వండి. 5 లక్షలు ఏం సరిపోతాయి? ఇంటికి 5 లక్షలు సరిపోవు. 10 లక్షలు లోన్ పెట్టని ఇస్తాం, 5 లక్షలు లోన్ పెట్టని 5 లక్షలు ఫ్రీ ఇవ్వండి, మేము ఈఎంఐలో కట్టుకుంటాం. కాకపోతే ఏంటంటే మీరు 5 లక్షలు ఇస్తే మేము 5 లక్షలు లోన్ పెట్టుతాం. మీరు అది కూడా మీరే పెట్టాలి లోను. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఉన్నది ఎందుకు? మీరు ఎందుకు పరిపాలిస్తారు? పరిపాలించినప్పుడు అన్నీ ఉండాలి. తెలంగాణ అన్నారు, తెలంగాణ తెచ్చారు. తెలంగాణ ఎందుకు వచ్చింది?
ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ రాలే అన్నారు. తెలంగాణ వచ్చినాక ఇదేంది మరి అర్థమవుతుందా? ఏం తెలంగాణ వచ్చిందని అంటారు. తెలంగాణ పరిపాలన ఏముంది? మీరు బతికిన గరీబోడు చచ్చిపోతున్నాడా, ఉన్నోడు పైకెత్తుండు. ఏంది మా పరిస్థితులు? సరే ఫైనల్గా ఏం కోరుకుంటారు అసలు? మాకు మేమున్న ఇంట్లోనే మాకు సొంతంగా కట్టిస్తే మేము ఉంటాం ఈడ. లేదంటో మీరు బిల్డోజర్ తీసుకొస్తా అవి తీసుకొస్తా అంటే మాత్రం అది మీకే వస్తుంది. రేపు జేహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి కదా, మళ్ళీ ఏదో ఒకటి దొంగ సాకు పెట్టుకొని వస్తారు. దానికి ఏం చెప్తారు? అంతా ఎలక్షన్ అసలు ఓటు వేయకుంటే ఒక్కని కూడా ఒక్కడు ఎవడైనా ఓటేసి అంటే ఆడంత బద్మాష్ నా కొడుకు ఉండడు. మళ్ళీ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కన్నా ఎక్కువగా ఎంఐఎం నడుస్తుంది కదా, దాని మీద ఎంఐఎం కానీ ఏదైనా కాంగ్రెస్ కానీ తెలంగాణ బిఎంఎస్ కానీ ఇవ్వడం బీజేపీ కానీ ఇవ్వాలైనా సరే ఎందుకంటే మనము గరీబోళ్ళని బతికేయండి. ఎందుకంటే ఉన్నది ఏంటంటే గరీబోని బతికేయండి. చంపేస్తారు మీరు. థ్యాంక్ యూ. అట్లా ఉండాలి వాయిస్.